जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम पढ़ा गणतंत्र सफलता पाई आवश्यक उपादान। तो से उपादान गुड़िक कौन कौन सब पढ़ा ताकू इंग्राजी रे कौन कहगला कंडीशंस नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। गणतंत्र एक जनप्रिय आदर्श राजनैतिक शासन व्यवस्था होइथिले मध्य यह सबु देश रे सबु परिवेश रे सफल हो पारे नाही। आगरु कोठी कोठी थिला ना आगरु एशिया आफ्रिका लाटिन अमेरिकार विभिन्न देश रे गणतंत्र शासन प्रचलित थिला, किंतु वर्तमान कोठी कोठी प्रचलित अछि। विशेष भाव में भारत श्रीलंका प्रभृति देश को छाड़देले अन्य देश मानकरे गणतंत्र सत्ता दुर्बल होबारे लागिछि। गणतंत्र शासन सेठारे आउ चली पारु नाही। तेणु गणतंत्र सफलता पाई केते गुड़िए राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक उपादान आवश्यकता रही। से गुड़िक देखा कौन कौन सब आवश्यक अच्छी कौ कौ उपादान गुड़िक। से आवश्यक उपादान गुड़िक मध्यरु प्रथम रे आसिला कौन, प्रथम रे आसिला होची गणतांत्रिक मनोवृत्ति। देखिबा गणतंत्र सफलता पाई प्रधान उपादान हैला गणतंत्र मौलिक नीति उपरे जनसाधारणंकर पूर्ण आस्था और गभीर विश्वास। आ कौन जदि जनसाधारणंकर गणतंत्र मौलिक नीति यथा आईन रो शासन आपस आलोचना और शांतिपूर्ण उपाय रे समस्यार समाधान सांविधानिक उपाय शासनर परिवर्तन इत्यादि उपरे गभीर आस्था और विश्वास रहिबो तेबे गणतंत्र सफल होई पारिबो। तेणु कौन कहला ना गणतंत्र सफल होगा पाई तार मुख्य उपादान होची कौन गणतांत्रिक मनोवृत्ति। एथिरे गणतंत्र रे जो शासन नीति अच्छी आईन सब अच्छी समस्यार समाधान करिवार उपाय अच्छी से सब उपरे गभीर विश्वास और आस्था रहिले गणतंत्र सफल होई पारिबो। ठीक अच्छे, ये गला 1 नंबर पॉइंट। तापर देखिबा 2 नंबर पॉइंट कौन कहूची। 2 रे हला चिरंतन सतर्कता। देखिबा कौन गणतंत्र सफलता पाई लोक माने सदा सर्वदा सतर्क रहिबा उचित। जनसाधारण सेमानंको अधिकार और कर्तव्य संपर्क रे सतर्क न रहिले सेगुड़िक क्षुण्ण हुए। वास्तविक कथा जदि जनसाधारण सेमानकर अधिकार और कर्तव्य संपर्क रे सचेतन हेबे नाही ताने सेगुड़िक क्षुण्ण हो जिवो। एणु प्रत्येक नागरिक तार मूल्यवान स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखिबा पाई सर्वदा जागृत हेबा आवश्यक। सेथिपाई मिल कहिसंती, मिल जणे दार्शनिक, मिल कौन कहिसंती सतत जागृति हेउची स्वाधीनतार मूल्य हैला। ये होची 2 नंबर पॉइंट गला चिरंतन सतर्कता। तापर देखिबा 3 नंबर पॉइंट कौन कहूची। 3 नंबर रे आसिला शिक्षार प्रसार। गणतंत्र रे नागरिक माने शिक्षित हेबा एकांत आवश्यक। शिक्षा नागरिक मानकु सेमानकर अधिकार कर्तव्य संबंध रे सचेतना कराए हैला। अधिकार और कर्तव्य संबंध रे सचेतन कराए वो राजनैतिक चेतनार वृद्धि कर। फल रे कौन हुए ना, फल रे नागरिक माने उपयुक्त भाव रे सेमानकर राजनैतिक अधिकार जाहिर करि पारंती हैला। सेथि पई मिल कहिसंती, ए मिल होचंती जण दार्शनिक, सी कौन कहउचंती ना सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन करने आवश्यक। सार्वजनीन भोट तो हूँ भोट प्रथा प्रचलन से अत्यंत आवश्यक, ताठू भी बेसी आवश्यक सार्वजनीन शिक्षा प्रचलन बोली दार्शनिक मिल कहउचंती हैला। तो ये पढ़िले हमें 3 नंबर पॉइंट कौन गला शिक्षार प्रसार। सॉरी शिक्षार प्रसार टिके भूल हो जाइए स्पेलिंगटा, ये हम शिक्षार प्रसार है। देख 4 नंबर पॉइंट हूँ आर्थिक सामाजिक निरापत्ता।
ହେଲା। এই ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ? ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ନଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ ଓ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରିବ ଓ ନିଃସହାୟ ନାଗରିକମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ ରହି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତାରତମ୍ୟ ରହିଲେ ସମାଜରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟେ। ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ନ ରହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା? ତାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି? ସମାଜରେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ତାରତମ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ରହିବ, ଯିଏ ଧନୀ ତ ବହୁତ ଧନୀ, ଯିଏ ଗରିବ ତ ଅତି ଗରିବ, ତ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା ଗରିବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଅଧିକାର ସବୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳଦୁଆ କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳଦୁଆ ଭୁଷୁଡ଼ି ପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହିଲା ସଜାଗ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଜନମତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ସଜାଗ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଜନମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗଠନମୂଳକ ଜନମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଗତିଶୀଳ ଓ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କରାଏ। ଜନମତ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଅସଙ୍ଗତ ଓ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜନମତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସରକାର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର, ଅସଙ୍ଗତ ବା ବେଆଇନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜନମତ ନଥିଲେ ସେ ତାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଜାଗ ଓ ଗଠନମୂଳକ ଜନମତ। ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେଖିବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏଠି। ନା ବିଶେଷତଃ ଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁଦଳୀୟ ଶାସନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି 2ଟି ହିଁ ଦଳ ରହୁଛି ତେବେ ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ବହୁଦଳୀୟ ହେଉଛି, ମାନେ 2ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ରହୁଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 6 ନମ୍ବରର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କ'ଣ ନା ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବରରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଦେଖିବା ଖାଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିଲେ ତ ହେବନି, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବି ହେବା ଦରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ଏକ ଦକ୍ଷ, ଦୃଢ଼, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିଁ ସରକାରୀ ଦଳ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିପାରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ସେ କହୁଛି ଯେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରେ ନା ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି, ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସେହି ଦଳ ଯଦି ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅହିତକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତେବେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ତାହାକୁ ସବୁବେଳେ ରୋକିଥାଏ। ତେଣୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ, କ୍ଷମତା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ପୃଥକୀକରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠୁଳ ହେଲେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ
କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ହେବା ଦରକାର। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଲେ ଶାସନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଦୃଢ଼ ଓ ଶାସନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କହୁଛି ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ନ କରି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ତାହା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗିଦାର ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଓ ପୃଥକୀକରଣ। 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନେତୃତ୍ୱ। ଏଥିରେ କ'ଣ କହିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିର୍ଭୟ, ସକ୍ରିୟ, ଦକ୍ଷ, ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ସାଧୁ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦ୍ୱାରା ଜନମାନସରେ, ଏଠି ଜନମାନସରେ, ଏଠି ଜଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେବ ଜନମାନସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଲାଗି ଏକ ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିବା ଉଚିତ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ କହୁଛେ, ହେଲା କି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତ ଏଠି କହିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସୁଛି? ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଏହିସବୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର, ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟମାନ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜନମତକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଓ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 11 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଭଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଭଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ପରିଶେଷରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କେତେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସୁସଂଗଠିତ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ, ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ନାଗରିକ ସମାଜ। ହେଲା, ସବୁ ଯେତିକି ଆମେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି 11 ନମ୍ବର ଉପାଦାନ ମାନେ ଭଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ? ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ ବା ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।